بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو کبھی کسی سے امید مت رکھیں، صرف اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے، زیتون کا تیل دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے اور معدے کے تمام امراض کو ٹھیک کرتا ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگاؤ تو کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ شہد واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی ہے۔ بار بار تھوکنے والے لوگوں کے چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں تو آپ کیلے زیادہ کھایا کریں۔ جب بھی بخار زیادہ تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر ملنے سے بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو ان کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں کے اندر پتھری ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کے دورے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ رہتا ہے۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں بھی اگر آپ 17 سال جیسی جوانی چاہتے ہیں تو گائے کے دودھ میں اسبغول کا چھلکا ملا کر پئیں۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ یا گھر کا کوئی فرد خون کی کمی کا شکار ہے تو اس کی خوراک میں کھجور لازمی شامل کریں۔ خاص طور پر حاملہ خواتین بھی لازمی 2 عدد روزانہ کھائیں۔ بچوں کے لنچ باکس میں بھی شامل کریں۔ بچوں کو لازمی ہر روز کھجور کھلائیں، اس سے ان کے جسم میں طاقت آئے گی، فوری توانائی ملے گی، تازہ خون بنے گا اور قد میں بھی اضافہ ہوگا۔ دل کے درد کے لیے روزانہ 3 چھوٹی الائچیاں کھائیں، آپ خود فائدہ محسوس کریں گے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ سیب ضرور کھا لیا کریں۔ جو لوگ سیب زیادہ کھاتے ہیں عموماً پتھری سے بچے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو گردے یا مثانے میں پتھری ہو ان کو لازمی سیب روزانہ کھانا چاہیے۔ گردوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پتوں والی سبزیاں اپنی غذا میں شامل کرنا ایک بہترین انتخاب ہے۔ بازاروں میں آسانی سے دستیاب ہونے والی پھول گوبھی کی سبزی ان تمام وٹامن سے بھرپور ہوتی ہے جو گردوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ انگور گردوں کو پتھری سے بچاتے ہیں، خون کی روانی بہتر بناتے ہیں۔ ناظرین، کھانے میں دار چینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں تو اس سے جسم کی چربی نہیں بڑھتی ہے۔ گیس کی وجہ سے اگر آپ کا پیٹ پھولا رہتا ہے تو 2 سے 3 عدد لونگ 1 کپ پانی میں ابال کر چھان کر پی لیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا دھنیا کھاؤ تو پیٹ کی گیس کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو تو روزانہ نہار منہ پودینہ کھاؤ۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کریں تو جسم مضبوط رہے گا۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ بند گوبھی استعمال کرنے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بند گوبھی کھانے سے آنکھیں مضبوط رہتی ہیں اور نظر کمزور نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر پسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کرو، یہ نظام ہاضمے کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ لونگ بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ چینی مردانہ طاقت میں کمی لاتی ہے، شوگر کا خطرہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ موٹاپے کا باعث بھی ہے۔ بڑے جانور کی مک کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت بھر آتی ہے، کمزور انسان تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔
जिस्म में मैदनियात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया अंडा है। अंडे को उबाल कर खाएं। चावल खाने वाले बंदे का जिगर खून बनाने में मुश्किलात का सामना करता है। लौंग को पुदीने की चटनी के साथ खाने से जिस्मानी ताकत ज़िंदगी भर कम नहीं होती है। एक लीमू लेकर उसे काट लें और उसको अपनी पेशानी पर रगड़ें तो सर दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। कटा हुआ लीमू फ्रिज में रखने से किसी किस्म की बू नहीं आती है। शाम को ऑयल वाली चीज़ें खाने से बंदा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। ऑयली चीज़ें खाकर सो जाओगे तो जिस्म में बहुत सी बीमारियां पैदा होंगी। कच्चा एलोवेरा काट कर खा लेने से मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाती है। अपनी आंखों को बेहतर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश करें। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। स्टील की चम्मच से शहद खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। केले पर नमक लगाकर खाने से पेचिश में आराम मिलता है। मसाने में कमज़ोरी हो तो आम खाने से गुरेज करें। एलोवेरा का पानी हाथों और पैरों पर लगाने से हाथ और पाँव खूबसूरत हो जाते हैं। सूखी हुई खजूर खाने से दिल और दिमाग दोनों को ताकत मिलती है। खरबूजा खाने के बाद पानी या दूध पीने से हैज़ा हो जाता है। दिमागी गर्मी का मसला हो तो तरबूज खा लिया करें। शुगर से बचना है तो कसूरी मेथी का रोज़ाना इस्तेमाल करें। अंगूर नमक के साथ खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता है। नाज़रीन, अगर कैंची धागा ना काट रही हो तो कैंची पर मिट्टी का तेल लगाओ, धागा काटना शुरू कर देगी। नाखूनों से मेल निकालनी हो तो नाखूनों को लौंग वाले पानी में डुबो दो, मेल खुद ब खुद निकल जाएगी। गले में खराश हो तो लसोड़े खा लेने से गले की खराश में फौरी तौर पर आराम आ जाएगा। नहार मुँह फालसा खाने से मैदे की जलन का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। दाएं करवट सोने से जहन तेज होता है। दोपहर को सुरमा लगाने से नज़र कमज़ोर होती है। रात को सुरमा लगाने से बिनाई तेज होती है। रात को अंडा खाने से मैदा खराब होता है। सुबह को अंडा खाने से मैदा साफ होता है। नारियल खाने से गुर्दों में पथरी कभी नहीं बनती। जो बंदा ज़्यादा खाता है वो परेशान सा रहता है। जो ज़्यादा सोचता है वो बहुत उदास रहता है। कलौंजी का इस्तेमाल ज़िंदगी में ज़रूर करो। इसमें मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। रोज़ाना मुस्कुराते हुए 5 मिनट पैदल चलना डिप्रेशन को दूर करता है। नारियल खाने से और नारियल का पानी पीने से दिमाग तेज होता है। अगर आपके बाल ज़्यादा गिरने लगे हैं तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। लीमू जिगर को साफ़ करने में मुफीद चीज़ है। बाजरे की रोटी खाएं, ये गैस और बदहज़मी जैसे अमराज से छुटकारा दिलाती है। दांतों में शदीद दर्द होने लगे तो 2 लौंग लेकर उनको पीस कर लीमू के चंद कतरे मिक्स करके मुतासिरा दांत पर लगा दें, दर्द में आराम आ जाएगा। खाने के बाद अगर आपको नींद आ जाती है तो ये अच्छी सेहत की अलामत है। घर में चूंटियाँ निकलना बंद हो जाएं तो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। नाखूनों पर तेल की मालिश किया करो, जोड़ और घुटने मजबूत होंगे और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। ख्वाब में सफ़र पैदल करना कारोबार में कामयाब होगा। सब्ज़ी देखना बीमारी से शिफा पाएगा, दुख से निजात मिलेगी। घर में माउथ वॉश बनाने के लिए अमरूद के पत्ते लें, उन्हें 10 मिनट तक गर्म पानी में उबाल लें, फिर उसे ठंडा करें, पानी को निथाड़ लें। बेहतरीन माउथ वॉश तैयार है। कलौंजी का तेल 10 कतरे रोज़ाना दूध में डालकर पीने से थकन करीब नहीं आती है। जायफल का जोशांदा पीने से हैज़े में लगने वाली प्यास कम हो जाती है। अक्सर सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, इसलिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाएं तो होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। जिस घर में औरतों को दुख मिलते हैं वो घर बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। मोटी औरतें 3 चीज़ें रोज़ाना खाएं, खुश्क मेवाजात, अजवाइन और लीमू। इन चीज़ों के इस्तेमाल से 1 हफ्ते में दुबली हो सकती हैं। मामूली चोट और मोच का फौरी इलाज ये है कि आप रेफ्रिजरेटर से बर्फ़ को निकाल कर किसी साफ़ मोज़े में भरकर मोच वाली जगह पर लगाएं, आराम आ जाएगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। पिसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बनाने और झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ता इस्तेमाल करने से आंखों की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके चेहरे पर जले का निशान है तो माल्टे का रस लगाते रहें, जला हुआ निशान ख़त्म हो जाएगा। सुबह उठते ही एक आंख बंद करके घास और सब्ज रंग की शिमला मिर्च को देखो तो नज़र तेज़ हो जाती है। अंडे की सफ़ेदी जली हुई जगह पर लगाने से छाला नहीं पड़ता है। कच्ची अदरक अगर हर खाने में ऊपर से शामिल कर ली जाए पेट के दर्द और पेट के अफारे के लिए मुफीद है।
جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک لینے سے منہ پر کیل اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش استعمال کریں۔ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اسی لیے جب کبھی مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔